संधी नस्ल का घोड़ा वा जी, मदरा घोड़ा वा, मदरी कामची आ ते छोटे कारण वा ते छोटी सुंदरता का जोड़ा मूँह कारण होया ते सब जो सामने नक्शा बनया हुआ वा ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जिस तरह पूजा करते हैं उस तरह ना घोड़े की पूजा करनी पैंदी आ। गोरे आए सी यात्रु विदेश तो उन्होंने सर्च की ये उपर तो उन्होंने लभ्या वो कहते भी यदी गर्दन के उपर इंडिया का मैप बनया और जेडे वो अंग्रेज आए सी गोरे वो कहते तुसीं अपने मूँह ये जी कीमत मंगो वो तुसीं वसूल सकते साडे तो। कहते ने अख का फर्क हुंदा है, नज़र का फर्क हुंदा है, कई बार दृश्य उही हुंदा है पर बंदे का दृष्टिकोण ऐसा हुंदा है कि कदे वो फुल्लां दे विच कंडे देख लैंदा है ते कदे कंडियां दे विच फुल। अज इसी तरह के एक कुदरत के करिश्मे दे रूबरू करवावांगे। एक निहंग सिंघां दा घोड़ा साडे सामने आ क्योंकि आनंदपुर साहिब दे विच तुहानूं लैके आए हैं, होला महल्ला दे रंग दिखा रहे हैं। सो संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद हुणां दे इह जथियां दे नाल जिहड़ा हैगा घोड़ा आ और इह डब्बा घोड़ा इहदा नाम अनमोल है। इस दे बाबत ये जानकारी है कि इस घोड़े दे धौण ते मैं तुहानूं जरूर कैमरे की अख तो भी दिखाना चाहवांगी। कहा जाता कि भारत का नक्शा बनया होया है जिस करके इस घोड़े ने हरियाणा सरकार तो अपनी सुंदरता के करके अपनी खूबसूरती के करके 3 करोड़ रुपए के करीब इनाम भी जितया है। सो इस बारे पूरी जानकारी देने के लिए निहंग बाबा जी साडे नाल ने। पहला उन्हों का नाम जाणांगे फिर उन्होंने तो सारी जानकारी लवांगे। जी बाबा जी सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की नाम है तुहाडा? मेरा नाम गुरजंट सिंह जी। गुरजंट सिंह, किन्ने क समय तो तुसी निहंग सिंह संप्रदाय दे विच शामिल होके खासकर बाबा बिधि चंद संप्रदाय च शामिल होके सेवा कर रहे हो? शमूलीयत तो बचपन तो ही साडे जिहड़े वड वडेरे दादा जी पिता जी वो दल पंथ दे नाल महापुरखां दे नाल जुड़े हुए सी। वैसे मैं जथे दे विच लगातार 2012 तो सचखंड वासी बाबा जी बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखां दे समय तो जथे दे विच विचर रहे हैं जी। जी सो अजकल असीं देखते हैं साडे जिहड़े मुंडे आ आम तौर के उत्ते भी जेकर असीं सिੱਖੀ सदकी सिੱਖੀ सेवकी की गल करिए तो उहदे ते खरे नहीं उतरते पर तुसीं इन्नियां मुद्दतां पीढ़ियां तो चले आ रही अपनी विरासत दे नाल जुड़े आ, किहड़ी चीज़ प्रेरदी है? एक कलगीधर पातशाह का बख्शिश किया जिहड़ा पंथ नूं जाहो जलाल जो महाराज सच्चे पातशाह ने न्यारापन गुरु के खालसे नूं बख्शिया। जे आपां खालसे दे नाल जुड़ांगे गुरु की सिੱਖੀ दे नाल जुड़ांगे ਤਾਂ ਹੀ इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी हुण असीं गल करांगे। असीं देख रहे हैं निहंग सिंह फौजां दे कोलों काफ़ी वड्डी गिणती दे विच इत्थे घोड़े ने जो कल मुहल्ले जदों कढ़िया जाएगा तो उहदा शिंगार बनणगे पर ये एक खास घोड़ा आ। पहलां इहदे बारे गल करांगे जिस तरह दे नाल इहदे बाबत दावा कीता जा रहा है कि इहदी जिहड़ी गर्दन आ उहदे ते भारत दा नक्शा बनया होया है। तुसीं इहनूं किस तरीके दे नाल देखदे आ? इदां जी गुरु के खालसे वास्ते तां कोई एडी वड्डी गल नहीं क्योंकि बहुत सारे घोड़े होर भी चढ़दी कला वाले एक दो एक चढ़ेंदियां ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ नस्ल के घोड़े ना कोई गोरे आए सी यात्रु विदेश तो उन्होंने सर्च की ये उपर तो उन्होंने लभ्या वो कहते भी यदी गर्दन के उपर इंडिया का मैप बनया। वैसे खालसे का कोई रकबा नहीं, खालसा उहदे अस्त तक खालसे का ही राज है। जिथे भी गुरु का खालसा सिंह वसदे उत्थे निशान झूल रहे हैं। तुहाडे कोले घोड़ा कदों तो सीगा और कदों तुहानूं इह दस्सिया गया कि इहदी नैक ते फिर तुसीं जाके देखिया कि वाकई इदां है? ये कोई लगभग 5 साल घोड़े नूं इहनूं हो गया जथेबंदी दे दल पंथ दे विच। पटना साहिब दल पंथ उदों मतलब 350 साला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह की शताब्दी वास्ते उदों ये घोड़ा हाजिर होया। हाँ जी, किसी ने पेंट किया सी या मांडी तो एक परिवार श्रद्धालु अच्छा उन्होंने घोड़ा हाजिर किया जथेबंदी दे विच। मांडी वाले संत उत्थे बाबा गुरविंदर सिंह जी सो अखाड़ा है उत्थे बाबा श्री चंद जी सो वो बाबा जी बाबा गुरविंदर सिंह जी मांडी वाले उन्होंने जथेबंदी नूं दल पंथ नूं महापुरखां नूं घोड़ा भेटा किया जी। जी बिल्कुल। सो निहंग सिंघां नूं जिहड़े घोड़े ने बहुत प्यारे हुंदे ने, उन्हां दी सवारी जिहड़ी हुंदी आ ओह ज़्यादातर असीं देखदे हां घोड़ियां ते हुंदी है, उही बहुत दिलकश लगदा है। की खास गल्लां या की विशेषतावां ने इस घोड़े दियां? किहड़ी नस्ल दा इह घोड़ा आ? बाबा जी नूं ज़्यादा जानकारी नस्ल
ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇਹ ਘੋੜਾ? ਸੰਧੀ ਨਸਲ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵਾ ਜੀ, ਮਧਰਾ ਘੋੜਾ ਵਾ, ਮਧਰੀ ਗਾਮਚੀ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨ ਵਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਪਾਣੀ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 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 ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਲਗਭਗ 60-65 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਤਕਾਬਾਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਲਗਭਗ 60-65 ਆ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਬਛੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਹਦੀ ਚਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੇਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 12ਵੇਂ ਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਘੋੜਾ, ਜਿਸ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਦਲ ਪੰਥ ਠਹਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਜ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ, ਰਾਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਮੈਸ਼ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀ ਗੋਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਘੋੜੇ ਨੇ? ਕੀਮਤ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੋਲ ਆ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਛੇਰੇ ਪਾਲ ਕੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਬਛੇਰੇ ਹੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੇ ਘੋੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿ ਲਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੁਰਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ
ਠਹਿਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਘੋੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।